बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ में फराज अब्बास की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात करवाई जा रही है एक मेहनती और सच्चे किसान से। सैफ साहब का ये डेयरी फार्म है, इनके पास भैंसें हैं। तो आज की इस वीडियो में भैंसों के कारोबार के मतलब A to Z जितनी भी अहम और कीमती मालूमात हैं वो हासिल की जाएंगी। सैफ साहब के पास 3-4 नस्ल की भैंसें हैं। सैफ साहब के नज़दीक सियालकोट में सबसे जो कामयाब नस्ल है वो फोटाबाज की है। तो आज की इस वीडियो में सैफ साहब अपने जानवर भी दिखाएंगे, इनके अलावा इनकी डेली की रूटीन, इनके अखराजात और बीमारियों के हवाले से एक मुकम्मल इंटरव्यू किया जाएगा। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्वजल फायदा जरूर होगा। तो जिन दोस्तों और भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान की हाल है? अल्लाह दा शुक्र दुआ तुसीं। सब तो पहले अपना ते अपने इलाके दा तारफ करवा दे। मेरा नाम सैफुल्ला जनाब, खास करोलियां दा रहने वाला। फजलाबाद स्टाफ है साडा, जिला सियालकोट, तहसील संभड़ियाल। ते है साडा फार्म हाउस है नार्मल जिहा। अच्छा, नार्मल जिहा। हाँ। ते किन्ने साल तो तुसी ये जानवरां दा काम करदे हो? तकरीबन 20-25 साल बजुर्ग साडे यही काम करते रहे ने, अगों असीं भी यही कर रहे हैं। नस्ल दर नस्ल करदे हो पे? हाँ बिल्कुल। ते की कोई इहदे चों फायदा होया कि नुकसान होया है? बस इसे तरह ही है, कोई फायदा कोई नुकसान जो नाल चलदे होइए कारोबार दे, फिर थोड़ा बहुता मामला ते हुंदे रहिंदे ने। कोई सैटअप नुकसान दी की वजूहात हुंदियां ने? अगर कोई जानवर नुकसानिया जाए, मसलन कोई बीमारी वगैरह आ जाती है, ਉਹਦੇ दौरान फिर ज़्यादा परेशानी बनती है। ठीक, वैसे अल्लाह ताला का शुक्र है कि कारोबार ठीक है, निज़ाम चलता है, एक बंदे का जिंदगी का तरीकाकार चलता रहना। अच्छा, ज्यादा मसला बीमारी का ही होंदा है? ज़्यादा बीमारी का ही मसला होंदा, वैसे तो ठीक ही रहता काम तकरीबन। इस तो इलावा कोई होर भी मसाइल है ने तुहाडे काम च कि बीमारी ही बस? नहीं, बीमारी जरा या कोई मसला इंज दा हो जाना, कोई पट्ठे वगैरह ना कोई थोड़ा डाउन मामला हो जाते, फिर थोड़ा जानवर वीक होंगे ने। बाकी ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है। ते इस टाइम किन्ने जानवर जे? इस टाइम जानवर तकरीबन 35 तो 40 लगभग है। ते केड़ी नस्ल दे जानवर रखे जे? नस्ल सारे इन्हां च नस्ल तकरीबन लीली दे डंगर भी ने, विच लुडन साइड दियां मज्जां ने वो मशहूर ने। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फोटाबाज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ फोटाबाज ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ? फोटाबाज ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁੱਡਨ ਲੀਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇ ਇਹ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ, फोटाबाज वाली मझ का जरा ना सिंग थोड़ा मोटा होंदा है ते देखने च थोड़ी बरोबी होंदी है, यानी कि एड्डी सोहनी नहीं होंदी है। अच्छा, लीली की झोटी जी सोहनी ज़्यादा होंदी, लेकिन दुध का जोड़ा सिस्टम गा रहे ना फोटाबाज वाली साढ़े इलाके च ज़्यादा देंगे। ज़्यादा तो ज़्यादा कितना दुध देई जांदी फोटाबाज दी? मैं फोटाबाज की मझ जी अच्छी मझ होंदी है ना, जी चंगी मझ, यानी कि समझने अं 2-2.5 लाख वाली जी गिनने वो तकरीबन 16-17-18 तक जाती है। ते नीली दी मैं कितना दिंदी है ज़्यादा तो ज़्यादा साढ़े इलाके च? लीली दी भी तकरीबन इन्नी क शार्ट कार ही जाती है, काम क्लीयर हो जाता। ठीक है। ते ए दस्सिओ कि मझ मंडी चो बेहतर लभदी या फिर टुर के बेहतर लभदी है? नहीं, ज़ाहिर है मंडी च तो फिर वो डंगर लैके जाना होंदा किसी ने कि जिहड़ा अपने गलों ना लैंदा होए या कोई बीमार होए, जिन्हों कोई मसला मसैल होए, या कोई बड़ा मजबूर, कोई मजबूर लैके जांदा कि जिन्हें जाके, लेकिन इलाके च जिहड़ा अच्छा डंगर होंदा इलाके च ही विक जांदा। लगभग नाल पिंड होंदे ने, गाँव ने साढ़े इन्ने माशाअल्लाह आन जान वाले लोग ने, वो सभी जड़े ना वेखते हैं, पता होंदा कि बंदे नूं जरूरत है, फलाने नूं फोन किया वे, कोई व्यापारी टैप आ जाते हैं, लोग लैन वाले उंज तुरे होंदे ने। मंडियां च तो फिर वही बंदा जाता है ना कि व्यापारी टैप जिन्होंने लियाते हैं, डंगर माड़ा पै गया वो लिया के मंडी तुर गए ने, उत्थे उन्होंने साढ़े मगरे अगों जेह्ड़े जिन्हें नहीं जानते एडा खास वो तर देंदे ने उन्होंने सीधी राह। यानी कि तुहाडे कहने का मकसद है कि अच्छा जानवर फिर टुर के मिलता है, मंडी च अच्छा जानवर कम नहीं मिलता है? हाँ, डेरे ते लैना किसी ने चोना है, उन्होंने देखना 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। मंडी ते जनाब वही होना ना काम कि देखा है, देखदे उन्होंने सौदा हो गया, धारा 4 मारियां ने ते अल्लाह दी सबूरत पाओ गड्डी च घर लै, वो तो पता लगना जो घर लैन। ते खरीदन तो पहले कितनी दफ़ा चवाई कर लेना बेहतर है? तकरीबन 2 दफ़ा सुबह शाम। ते जमीन तुहाडी अपनी है कि ठेके ते लई जे? जमीन अपनी भी है, कुछ ठेके ते भी लई।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ 12 ਏਕੜ ਹੈ, 12-13 ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਾਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ 35-40 ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। 35-40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਪੱਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। 35-40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਾਰਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੇ? ਵੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇ? ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਲੀ ਇਹ ਨਾਲ ਛਟਾਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਰ ਹੀ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਮ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਲਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 35-40 ਡੰਗਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ 35-40 ਦੇ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਕਿਲੋ 4-4 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਖਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਡੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਖਰ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 4 ਜਾਂ 3 ਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, 2 ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਕਿਲੋ ਖਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਰ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਸੂਈ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਉਹ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਅਗਰ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, 15 ਦੇ 14 ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਉਹ 6 ਮਾਹ ਤੱਕ 4 ਮਾਹ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖੰਘ ਟੈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ, ਸਾਲ ਯੂੰ ਹੀ ਲਾਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2-2 2.5 3-3 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 6-7 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਕਦਾਰ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡੰਗਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਸਰ ਸਾਰੇ 35-40 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ 700 500 600 700, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ 4 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ 4 ਕਿਲੋ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪੀ ਕੱਢ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਈਏ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੈਸਾ? ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 20-25 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 6.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨ। ਹਾਂਜੀ, 6-6.5 ਮਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 80 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ?
ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ, ਅਗਰ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ? ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੱਸੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਕਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਛਾਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਘੋਟੂ ਦਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਘੋਟੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਇਹ ਗਲਘੋਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹਜੇ? ਇਲਾਜ ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ, ਉਹ ਲਵਾਏ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਗਲੋਟੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੋਟੂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੋਕਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸੇ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਖਰ ਵਾਸਤੇ? ਮੋਖਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਸੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਟਿਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਫੋਟਾਬਾਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਝੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 19 ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਫੋਟਾਬਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸਲ ਤੋਂ ਮੀਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਯਾਰ ਮੱਝਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਫੋਟਾਬਾਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਰੱਖਦੇ। ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਵਾਲੀ ਦੀ? ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਮੱਝ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੋ? ਨੀਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ। ਬੁਰੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 12-13 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਤੇ ਖੰਗ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਮੱਝ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਡੰਗਰ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਾ। ਸਾਰੇ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਖੰਗਣ ਹੋਈ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਨੀਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੂਥੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਲੀ ਬੂਥੀ? ਹਾਂਜੀ। ਧੌਣ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥੇ ਸੂਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸੂਏ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ? ਇਹ ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ। 16 ਕਿਲੋ ਸੂਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ? ਇਹ ਲੁੱਡਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੁੱਡਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਰੇਟ 2 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹ ਭਾਈ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਫੋਟਾਬਾਸ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਕੁਛ ਲੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਈਵਾਲ ਨਸਲਾਂ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ 1-2 ਜਾਨਵਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਮੁੱਝ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਰ, ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ। 0345। ਅੱਛਾ। 6736। ਠੀਕ ਹੈ। 823। 0345 6736 823 823। 823। ਜ਼ਬਰਦस्त ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम।